Okay. Thanks everyone for joining the session. Okay. So I'm going to explain about fragmentation today. So in interview, they will ask you what is fragmentation. Okay. So if you see right here, this is the IP header, right? Everyone knows this is the IP header. Yes or no? Are you able to see my screen, everyone? Hello? Hello? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Yeah. Visible, sir. Yeah. So go on mute now. So the thing is, this is IP header. In this IP header, you will learn so far source IP address, destination IP address, some TTL protocol number, right? So today I'm going to discuss about the flags and fragmentation offset. Okay. So if you see any packet capture, right? Let's do packet capture. Okay. It's a wire shark. So I'm taking Wi-Fi packet capture. So this is a Wi-Fi packet capture I'm doing right now. So let's stop one thing here. Let's stop it. So I'm I can see everything is application layer traffic here. Let's open any TCP or okay. So if you see right here, this is IP header. Are you able to see? This is IP header. In this IP header, there are fields called identification number, and you will see the flags. What are the flags here? Fragmentation, more fragmentation. This is called DF bit. DF. DF ante do not fragmentation. Okay. And more fragmentation. So before going to explain the concept, I want to show in IP header, these are the fields. So what are the fields you can see here? Identification ఒకటి, ఆ తర్వాత then you will see fragmentation bit and more fragmentation. Okay, చూస్తున్నారు కదా అసలు what are these fields, why we need this. Okay, so let me explain the topology and let me share the topology and explain it. Okay. Okay, let me open GNS3. Take fragmentation. Perfect. Okay. Are you guys seeing my screen? Okay. చూస్తున్నారా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ లో చాలా మంది వచ్చారండి, 20 మెంబర్స్ దాకా. సో దే ఆర్ ఆల్సో వాచింగ్ హియర్. ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ ఆన్లైన్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే. సో నౌ there are three routers here. Let's zoom it. Okay. So there are three Cisco routers here. They are connecting each other here. I think 1 second. The lab is already set. Let me check. Is there any projects is already? Not this. 1 second. File. Okay, you're not hearing me. Hello, can you hear me, guys? You can hear me, right? Yes, Yeah, sir. yeah. They can hear. They can hear me. Yes, Maybe. sir. Yeah. Okay, go on mute. Okay, this is a topology. If you see here, right? This is a topology. Okay, so it's a Hyderabad router, Hyderabad, Kurnool, Anandpur, and Bangalore. Just consider this. So now we are only concentrate on fragmentation stuff. Okay, here. Okay, so the device is loading now. Wait, నేను జూమ్ చేస్తా ఇది కూడా. Okay, this is Hyderabad router. Okay, so as per the topology, the Bangalore IP address is 4.4.4. Yes or no? Right?
right? Let me ping from Hyderabad to Bangalore. Let's do that. Ping 4.4.4.4. It's pinging, right? So reachability perfect గా ఉంది, ఓకేనా? సో ఇది టోపాలజీ, ఎగ్జిస్టింగ్ టోపాలజీ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటంటే, లెట్ మీ టెల్ యూ హియర్. సో దేర్ ఇస్ ఏ ఫీల్డ్ కాల్డ్ MTU, మాక్సిమం ట్రాన్స్మిషన్ యూనిట్. ఓకే, MTU అనేది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇంటర్ఫేస్ అన్న, ఇంటర్ఫేస్. సో MTU అంటే మాక్సిమం ట్రాన్స్మిషన్ యూనిట్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా పంపించేటప్పుడు మాక్సిమం ఎన్ని బైట్స్ పంపిస్తాం? మాక్సిమం ఇట్ విల్ బి 1500 బైట్స్. ఓకే, the MTU will be 1500 bytes. Let me take a packet capture here. Okay, ఇక్కడ చూడండి. So I'm trying to open a packet here in this IP header, Ethernet header. So you will see source IP, destination IP, but you don't see any MTU field. MTU అనేది ఫీల్డ్ కాదండి, ఏ హెడర్ లో ఉండదు MTU అనేది. ఓకే, MTU అనేది ఇంటర్ఫేస్ లో, రౌటర్ లో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎందుకు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తానంటే, MTU అనేది ఒక కీవర్డ్ కదా, అది కూడా ఒక ఫీల్డ్ కదా, ప్యాకెట్ హెడర్ లో ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు. Okay, guys, in online, anyone non-Telugu people here? Just asking. Hello? Does anyone from non-Telugu? Andar Telugu kada? So it's okay to explain in English and Telugu both, right? Please confirm, guys. Hello? Nara? yes, hello. Yeah. Okay, fine. Okay, cool. So now the thing is, MTU is a interface stuff. It's a property of interface. So ekkada untundi, interface lo untundi. So ippudu nenu router kada idi, I'm logging into the router. So what as per the topology, what is the interface here? It is G2/0, right? G2/0. Okay. ఇట్లా పెట్టేద్దాం. ఓకే, నౌ config terminal interface G2/0. Enter into this interface. Okay, so before going to enter into this interface, let me show you. Show interface G2/0. Okay, show interface G2/0. If you see right here, you will see the MTU. Are you able to see any MTU here? How much it is? 1500 bytes, right? 1500 bytes. So it's a interface property. It is not a protocol property. ఓకే, అందుకే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, MTU అనేది ఏదైనా హెడర్ లో ఉందేమో, ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఏమో అని. నో, ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఇది MTU అనేది, మాక్సిమం ట్రాన్స్మిషన్ యూనిట్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఒకేసారి డేటాని ఎంతవరకు పంపించగలం? పర్ ట్రాన్సాక్షన్ కి 1500 బైట్స్ పంపించగలం. అందుకే మీరు వైర్ లో చూస్తే, వైర్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చూస్తే, లైవ్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఓపెన్ చేస్తే కదా, ఎన్ని బైట్స్ మాక్సిమం చూడండి, 480 బైట్స్. సో యూ కెనాట్ సీ మోర్ దాన్ 1500 బైట్స్. ఒక వైర్ లో డేటాని క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు మనం 1500 బైట్స్ కన్నా ఎక్కువ చూడలేం, 1500 బైట్స్ కన్నా తక్కువనే. మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఎందుకన్నా 1500 బైట్స్ ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ పంపించచ్చు అంటే, మీరు 10G ఇంటర్ఫేస్, 100G ఇంటర్ఫేస్ అనుకో, యూ కెన్ యూజ్ జంబో MTU. జంబో అంటారు దాన్ని. జంబో ఫ్రేమ్ అంటే ఏంది? MTU సైజ్ 9182, 9188 అట్లా MTU సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ టెక్నాలజీ స్టార్టింగ్ లో డెవలప్ అయ్యేటప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ లో MTU సైజ్ వచ్చేసి 1500. ఈ అంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్ కెపాసిటీ ఎంత? మాక్సిమం 1500 బైట్స్. ఇప్పుడు ఈ 1500 బైట్స్ లో ఈథర్నెట్ హెడర్ ఎన్ని బైట్స్ చెప్తారా? ఈథర్నెట్ హెడర్ ఎన్ని బైట్స్? IP హెడర్ ఎన్ని బైట్స్? IP header 32 sir. 32 bits or bytes? IP header 20 bits. So IP header 32 bit కదా. 32 bit అంటే ఏంది? 8 bits అంటే 1 byte కదా. మరి ఇదేంటిది 4 byte కదా, 4 byte. అలాగే ఈథర్నెట్ హెడర్ ఎంత? 48 bits అంటే ఎంత? 6 bytes. సో గో ఆన్ మ్యూట్, ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ టోటల్ 1500 బైట్స్ లో ఈ హెడర్స్ ఎంత పోయింది? 10 bytes వెళ్ళిపోయింది.
ఓకే, ఈ హెడర్ ఎంత వెళ్ళిపోయింది 10 బైట్స్. అంటే నువ్వు మాక్సిమం ఎంత బైట్స్ డేటా పంపించగలవు? 1500 లో 1490, రైట్? సో అలాగే టీసీపీ హెడర్ ఉంటుంది. టీసీపీ హెడర్ కూడా 20 బైట్స్ డేటా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ క్యారీ 40 బైట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఆల్మోస్ట్. ఓకేనా? సో దెర్ ఇస్ ఎ టీసీపీ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఎంటియు. ఓకే, సో టీసీపీ హెడర్ ఉంటుంది. ఆ టీసీపీ హెడర్ తో పాటు మనకి టీసీపీ డేటా 20 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా క్యారీ చేస్తుంది. సారీ, నాట్ 40 బైట్, ఇట్ విల్ క్యారీ ద 20 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో అది. సో ఇంకా అన్ని మాక్సిమం అంతా కలుపుకొని నీకు ఇంకొక 10+ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో మాక్సిమం యూ విల్ సీ 1460 బైట్స్. ఓకే, 1460 బైట్స్ డేటా చూస్తారు. నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఓవరాల్ గా ఇంటర్ఫేస్ సపోర్ట్ చేసేది ఎన్ని బైట్స్? 1500. అందులో ఈ హెడర్స్ అంతా ఉంటది కదా, ఈ హెడర్స్ అంతా తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత మాత్రమే మనం పంపించగలం. ఓకేనా? సో రియల్ టైమ్ లో హౌ మచ్ యూ కెన్ సెండ్? 1460. ఓకే, ఈ టీసీపీ ఇదంతా 30 బైట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం. ఓకే, సో యా, సో అందుకే మీరు వైర్ షార్క్ లో ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్ రైట్, వైర్ లో 378 బైట్స్ ఇట్లా పర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎంత? యూ కెనాట్ సీ మోర్ దాన్ 1000 బైట్స్. ఓకేనా? అది. సో నౌ ద థింగ్ ఈస్, ఇది ఎంటియు ప్రాపర్టీ కదా. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ జీ ఎంటీ ఎంత ఉంది? ఎంటీ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్, ఎంటీ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇక్కడ 1000 ఉంది, ఇక్కడ 1500 ఉంది అనుకోండి, సింపుల్. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో, అదే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో 1400 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంటర్ఫేస్ లో ఎంటియు మిస్ మ్యాచ్ అయింది, అంతే కదా, పాయింట్ టు పాయింట్. ఇప్పుడు R1 అనే రౌటర్ డేటా పంపిస్తుంది. ఎంత పంపిస్తుంది? పంపించడమే 1500 బైట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ సెండ్ సమ్ డేటా. ఇది 1500 పంపిస్తే కర్నూల్ రౌటర్ G6/0 ఇంటర్ఫేస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయదా? చేస్తుంది భయ్యా. భయ్యా నువ్వు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంకా చెప్పలేదు నువ్వు అన్ని. వెయిట్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఓకే, ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. సో ఇనిషియలీ ద ఎంటియు ఇస్ మిస్ మ్యాచ్ హియర్. ఓకే, ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మన జంబో ఫ్రేమ్స్ వాడతారు. 9182 అని ఒక సైడ్, అదర్ సైడ్ 3000 సంథింగ్. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ యూజ్ ద ఎంటియు, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎంటియు. ఓకే, ఈ ఎంటియు మిస్ మ్యాచ్ అయింది. సో 1500 అనేది మోర్ సైజ్, ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, రైట్? ఓకే, సో అది. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ప్యాకెట్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ప్యాకెట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే రౌటర్ మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ప్యాకెట్ ని ప్రొసీడ్ చేస్తుంది, లేదంటే ఏమవుతుంది? ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ హియర్? ఆఫ్లైన్ గైస్, అర్థమైందా? ఓకే, సో నౌ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ ద ఎంటియు మిస్ మ్యాచ్. సో ఈ ఎంటియు మిస్ మ్యాచ్ బై డిఫాల్ట్ గా ఒక్కొక్కటి వాడతారు కాబట్టి ఎవ్రీ 30 కిలోమీటర్స్ కి ఒక రౌటర్ ఉంటుందని చెప్పా కదా. అట్లా ఎయిర్టెల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లో థౌసండ్స్ ఆఫ్ రౌటర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఎవరు ఏ ఎంటియు యూస్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలీదు. ప్యాకెట్స్ మాత్రం స్మూత్ గా వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి ఏంటి, దేర్ ఇస్ ఏ ఐపీ హెడర్ లో ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి, అవే ఇవి. సో ఇక్కడ చూపించాం కదా. 1 సెకండ్, ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇంకోటి చేసాం మనం. యా, ఓకే. సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ రైట్, let me initiate a ping now. ఇక్కడ ping initiate చేస్తే ICMP traffic you can see ICMP traffic. So if you see ICMP traffic here, IP header ఉంది కదా, IP header లో you will see flags. సో flags లో ఏంటి? ఇప్పుడు అన్ని 00 ఉన్నాయి, ఎందుకంటే MTU అనేది 1500 ఉంది. చూడండి, కావాలంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, హైదరాబాద్ రౌటర్ లో ఇంటర్ఫేస్ లో MTU ఎంత ఉంది? 1500 ఉంది, రైట్? 1500 ఉంది. అలాగే కర్నూలు రౌటర్ లో చూద్దామా? లెట్స్ సీ అండ్ కర్నూలు రౌటర్ కనిపిస్తుందా? కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ హియర్, వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆన్ కర్నూలు రౌటర్? ఇంటర్ఫేస్ G6/0.
Okay. So now, so do show interface G6/0. If you see, right, what is the MTU here? 1500. So 1500 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Can we create a problem now as per the topology? Because they will ask you in interview. Are you ready guys? Hello, online candidates. Yes, sir. Okay. సో మీరు ఏం చేయాలి? MTU ఏం చేయాలి? 1500 నుంచి 1400 చేంజ్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద టోపాలజీ. చేంజ్ చేద్దామా? సో ఎలా చేంజ్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్. ఓకే, సింపుల్. MTU అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ సైజ్ MTU ఇంత చేయొచ్చు. సో నేను MTU ఎంత ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను? 1400 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మరి ఇది 1400 యాక్సెప్ట్ చేయదేమో. Yeah, because you have to increase the size below 15. So 1500 కంటే కింద మనం ఇవ్వలేము. సో ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఎంత ఇస్తాను నేను? MTU ఓకే, నేను ఒక 2500 ఇస్తాను MTU. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మారిపోయింది ఏంటి? ఇక్కడ 2500. ఎందుకు మనం 1500 కన్నా తక్కువ ఇవ్వలేము? ఎందుకంటే అది డిఫాల్ట్ MTU. అంతే, దానికన్నా తగ్గించలేవు. ఎందుకంటే దానికన్నా తగ్గిస్తే దాని MTU సైజ్ 1500 అని చెప్పేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసేసి ఉంటారు ప్రోగ్రామర్స్. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెడర్స్ దాని ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయో అన్ని బైట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. సో రిమైనింగ్ బైట్స్ డేటా సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 1500 అనేది ఫిక్స్. యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. Okay, here what you can see here, you can see between 1500 to 4470. ఇది లెగసీ రౌటర్ కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఎంత మనకి 10,000 MTU కూడా చూపిస్తుందండి అడ్వాన్స్ రౌటర్స్ లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాను? MTU 2500. సరే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రౌటర్ లో ఎంత ఇద్దాం? 3000 ఇద్దాం. ఓకే, అంటే నేను పంపించేటప్పుడు హైయర్ MTU తో పంపిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయని చూపించడానికి చేస్తున్నాను ఇది. ఇక్కడ 2500 ఇచ్చాను. అండ్ లెట్స్ వేర్ ఇస్ ద R1 router? This is R1 router, right? Okay, ఇది హైదరాబాద్ రౌటర్. ఇదేంటి? ఇంటర్ఫేస్ G2/0. ఓకే, యా. నౌ MTU కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత చేస్తున్నాం మేడం? 3000. సారీ 300 కాదు, 3000. ఓకే, నౌ యాజ్ పర్ ద టోపాలజీ MTU సెట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే, ఓకే, పింగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు డేటా ఎంత పంపిస్తుంది? MTU పంపిస్తుంది 3000 తో పంపిస్తుంది డేటా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ డేటా 3000 వస్తే ఇక్కడ కర్నూలు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? యాక్సెప్ట్ చేయదు. యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది కదా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ టాపిక్? ఫ్రాగ్మెంటేషన్. వాట్ యు మీన్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్? If it receives any data with higher MTU, ఓకే, ఇక్కడ మన MTU ఎంత ఉంది కర్నూలులో? 2500. అంతకన్నా ఎక్కువ MTU వచ్చింది అనుకోండి, ఇదేం చేస్తుంది? డివైడ్ చేసేస్తుంది. ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది చూడండి. సో ఐఎమ్ ఆన్ కర్నూలు రౌటర్. సో 2 parts గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, 2500 అనేది ఒక ప్యాకెట్. సో 1 ప్యాకెట్ రిసీవింగ్ ప్యాకెట్ ఎంత ఉంది? రిసీవింగ్ ప్యాకెట్ సైజ్ 3000 ఉంది. సో ఈ రిసీవింగ్ ప్యాకెట్ ని 2 ప్యాకెట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఏంటి? 2500 ఒకటి, ఎందుకంటే దీని మాక్సిమం కెపాసిటీ అంతే కాబట్టి ఇది 1 ప్యాకెట్. అండ్ ఇంకొకటి 500. ఓకే, ఇంకోటి 500. ఇదెంత? సెకండ్ ప్యాకెట్. అర్థమవుతుంది ఎవరికి? అందరికి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఓకే, ఇలా ప్యాకెట్స్ డివైడ్ చేసి, సరే ఈ ప్యాకెట్స్ డివైడ్ చేస్తుంది, మరి దీనికంటూ ఒక నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి కదా. దాన్నే ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటారు. సో ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ అనంతపురంకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? MTU బై డిఫాల్ట్ 1500 ఉంది, రైట్? సో అది 1500 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1500 ఉంది. నౌ ద థింగ్ ఈస్, సి ఎగ్జిట్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా 1500 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఒక్కొక్క MTU ఉంటుంది కదా. కర్నూలులోనే 2 ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. రిసీవింగ్ సైడ్ ఏమో 2500, ఎగ్జిటింగ్ సైడ్ ఏమో 1500. ఇంకా మిగతా చోట అంతా 1500 ఉంది అనుకోండి జనరలీ. ఓకే, లేదంటే ఒక పని చేద్దాం, ఇక్కడ కూడా 2500 ఇద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 2500 ఇద్దాం, ఏం కాదు. సో లెట్ మీ లాగ్ ఇన్ టు ద కర్నూలు రౌటర్. R3 అది
R2, right? So what is the interface here? Interface F. Oh, F. It's a F interface. Okay, fast Ethernet. I'm not sure MTU ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇది. సో ఇది తక్కువ MTU ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో లెట్ ఇట్ బి. ఇది 1500 ఉన్నాయండి. చూడండి మధ్యలో కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ మారే కొద్దీ ఆ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ని బట్టి MTU ఉంటుంది. అర్థం అవుతుందా? ఫాస్ట్ ఇథర్నెట్ అయితే తక్కువ, గిగాబిట్ ఇథర్నెట్ 10 గిగాబిట్ ఇథర్నెట్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ MTU. 10G ఇంటర్ఫేసెస్ లోనే జంబో ఫ్రేమ్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో యాజ్ పర్ ద డీటెయిల్స్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ హియర్ MTUs. నౌ సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏం లేదు. So whatever if the MTU mismatch right between the routers, so wherever you see the lower MTU on that router, it will divide the packet into 2 packets, and each packet it will give you identification number. Okay, identification number ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది సమ్ ఫస్ట్ ప్యాకెట్, ఇది సెకండ్ ప్యాకెట్. ఎందుకంటే ఇంకా రిసీవర్ సైడ్ వెళ్ళి అది రీఆర్డర్ చేసుకోవాలి కదా ప్యాకెట్స్ ని. సో ఆర్డర్ వైజ్ గా ప్యాకెట్ ని రీఆర్డర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్లా ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇస్తుంది. సో నౌ ఎగ్జిట్ చేసేటప్పుడు నీ సైజ్ ఎంత ఉంది? 1500 ఉంది. మరి ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఏంటి? 2500 ఉంది కదా. మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మళ్ళీ ఫర్దర్ గా డివైడ్ ఇంటూ 2 packets. One is 1500, another one is 1000. ఓకే, సో మనం పంపించేది ఒక ప్యాకెటే. MTU సైజ్ ఎంత? 3000. కానీ ట్రాన్సిట్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఆ ప్యాకెట్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, దాన్నే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. డివైడ్ చేస్తుంది. సో కర్నూల్ రౌటర్ లో రిసీవర్ సైడ్ 2 ప్యాకెట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎగ్జిట్ చేసేసరికి ఆ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ని మళ్ళీ 2 ప్యాకెట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. 1500 and 1000. సో టోటల్ గా మళ్ళీ అనంతపూర్ రౌటర్ కి వచ్చేస్తుంది. అనంతపూర్ రౌటర్ లో ఇది ఏం చేస్తుంది? 1500 రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కదా. ఓకే, 1000 ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 500 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఆల్ దీస్ 4 ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1500, 1000, 500 ఈ 3 ప్యాకెట్స్ ని అనంతపూర్ డివైస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాని MTU సైజ్ ఎంత? 1500 కదా. సో 1500 లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న MTU ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది. సో అది అనంతపూర్ రౌటర్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ అగైన్ సెండ్ టు బెంగళూరు రౌటర్. బెంగళూరు రౌటర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నౌ టోటల్ గా మనం ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ పంపిస్తే బెంగళూరు రౌటర్ కి రీచ్ అయ్యేసరికి ఎన్ని ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి? 3 ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి. 3 ఒకటి 1500, ఇంకోటి 1000, ఇంకోటి 500. ఈ 3 ప్యాకెట్స్ ని మళ్ళీ దానికి నెంబరింగ్ ఉంటుంది కదా. ఆ నెంబర్ ప్రకారం ఏది ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ప్రకారం రీఆర్డర్ చేసుకుని ప్యాకెట్ ని మర్జ్ చేసేస్తుంది. సో దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, ఇది బై డిఫాల్ట్ గా జరుగుతుంది. నువ్వు ఏమీ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ లో ఎన్నో రౌటర్స్ ఉంటాయి, MTUs డిఫరెంట్ గా యూస్ చేస్తారు. సో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగడం వల్ల ప్రాబ్లం ఉంది, అదే ఇంటర్నెట్ స్లోగా రావడం. అంతే కదా. ఉన్న ప్యాకెట్ ని డివైడ్ చేసి ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ ఎక్కువ జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఇంటర్నెట్ స్లో అవుతుంది. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీన్ని బేస్ చేసుకునే BGP ఇష్యూస్ వస్తాయి. BGP ఫ్లాప్ అవుతుంటది. BGP ప్రోటోకాల్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. సో ఎవ్రీ 180 seconds, ఎవ్రీ 30 seconds కి BGP ఫ్లాప్ అవుతుంటది బికాస్ ఆఫ్ MTU మిస్ మ్యాచ్. అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా, నెక్స్ట్ సండే చెప్తా BGP ఇష్యూస్. ఇది స్టెప్ 1. ఓకే, స్టెప్ 1 నేర్చుకోవాలి 1 by 1. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. దిస్ ఈస్ థియరీ. మీ అందరికి థియరీ ఓకే ఉందంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాజెక్ట్, ఐ మీన్ లైవ్ ల్యాబ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? థియరీలో ఇంకెవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ గైస్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? మహి అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఫైన్. అర్థం కాకుండా మళ్ళీ చెప్తా. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ థింగ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, జస్ట్ డివైడింగ్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. నౌ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడున్నాను, హైదరాబాద్ రౌటర్ నుంచి మళ్ళీ పింగ్ చేస్తా. పింగ్ చేసే ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ పక్కన పెడతా. ఓకే, ఇది ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. చూస్తారు కదా ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ అందరూ? ఓకే, సో పింగ్ అండ్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇది. సో పింగ్ ఏం యూస్ చేస్తుంది? ICMP యూస్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ మార్చ్ 20th బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఒక 2 days లో అర్థమవుతుంది మీకు కూడా. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, చూడండి పింగ్ యూస్ చేస్తున్నాను. పింగ్ అయింది. ఓకే, పింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది. లెట్స్ సీ, ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఉంది కదా. I sent a first packet 4.4.4. 1 second.
I have to do packet capture between here. ఇక్కడ చేద్దాం ప్యాకెట్, ఎందుకంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయ్యి ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి పంపిస్తుంది కదా, సో మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ ఇనిషియేట్ పింగ్ అగైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నెట్ లేయర్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ప్రోటోకాల్ నెంబర్ ఇస్ 1. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగితే మీకు ఏం చూపిస్తుంది, మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే బిట్ ఏదైతే ఉందో అది 1 గా సెట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగితే మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది 1 అవుతుంది. డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే నువ్వు పింగ్ అని ఇచ్చి డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, పింగ్ అని ఇచ్చి 4.4.4 డిఎఫ్ బిట్ అంటే ఏంటి, డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, డిఎఫ్ బిట్ ఇచ్చి మీరు ఎంటియు సైజ్ అని ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే డిఎఫ్ అని ఇవ్వచ్చు. డిఎఫ్ బిట్ అంటే ఏంటి, డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఒకవేళ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగకుండా ఉండింది అనుకోండి, ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది కదా, ఎక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది, ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఎంటియు ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు లైవ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఐ డోంట్ సీ ఎనీ మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ అనేది 1 అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ 1 అయింది, ఎందుకంటే నేను డిఎఫ్ బిట్ మాన్యువల్ గా ఇచ్చా కాబట్టి. సో గైస్, డిఎఫ్ బిట్ ఇచ్చామనుకో మాన్యువల్, పింగ్ అని ఇచ్చి డిఎఫ్ బిట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఫ్రాగ్మెంట్. ఓకే, అందుకే డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది సెట్ అయిందంటే ఒకవేళ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చినా గానీ చేయకూడదు, బికాస్ మాన్యువల్ గా మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. అందుకే ఇక్కడ ఏమేమి జరిగింది, డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ సెట్ అయింది. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ, ఇక్కడ 1 అని చూపిస్తుంది కదా. హలో హలో అండర్స్టూడ్. సో డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నేను డిఎఫ్ బిట్ ఇచ్చాను కాబట్టి డు నాట్ అంటే నేను ఒక ప్యాకెట్ ని పంపిస్తున్నాను, అది ఆ ప్యాకెట్ ఒకవేళ మధ్యలో రౌటర్స్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చినా సరే కూడా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయకండి అని చెప్పి పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో అందుకు డిఎఫ్ బిట్ సెట్ 1 అయింది. కానీ నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు డిఎఫ్ బిట్ ఇవ్వకుండా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయాలి, బట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగట్లేదే. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగాలి యాక్చువల్ గా. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? One second, let me check it. Okay, we need to check, right? So this is a packet capture. You need to see this. Okay, latest one, 12.1. Okay, it's not doing it. It's not doing any packet capture. So let's analyze this again. So we are sending a packet with 3000 MTU, right? Let's see. Are you sending a packet with 3000 MTU? Show IP route 4.4.4. I am analyzing ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి పంపిస్తామా లేదా. యా, ఇట్స్ గోయింగ్ వయా G2/ ఇంటర్ఫేస్. లెట్ మీ చెక్ షో ఇంటర్ఫేస్ G2/0. దీనికి ఇంటర్ఫేస్ ఎంత ఉంది, 3000 బైట్స్ ఉంది. ఓకే, 3000 బైట్స్ ఉంది. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఏం చేస్తా, పింగ్ ఎంటీ ఇచ్చి సైజ్ ఇస్తున్నా. సైజ్ ఎంత ఇస్తున్నా, ఇప్పుడు 3000 పంపిస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ లో మనకు కనిపిస్తుంది, ఇది లైవ్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. ఓకే, ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఏ సైజ్ అంటే ఒక ప్యాకెట్ ని 3000 MTU తో నేను పంపిస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఏం జరుగుతుంది, ప్యాకెట్ పింగ్ అవుతుందా, డ్రాప్ అవుతుంది? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్యాకెట్ క్యాప్చర్, రియల్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. ఓకే, ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుంది ఎందుకంటే 3000 యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి, 3000 అనేది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. చూడండి, 12.1 వెళ్ళింది కదా, ప్యాకెట్ వెళ్ళింది. ఓకే, వెళ్ళింది, బట్ హూ ఇస్ రెస్పాండింగ్ బ్యాక్? దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ where is it? Not this one. Okay, 3000. సో ప్యాకెట్ పింగ్ అవ్వట్లేదు. సో let me take 2500 బికాస్ ఎందుకు 3000 తో అవ్వట్లేదు అంటే దెర్ ఇస్ ఏ L2 హెడర్, L3 హెడర్ ఉంటుంది కదా, ఆ డేటా కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది కాబట్టి 3010 బైట్స్ వస్తుంది. సో నేను 2500 తో 2800 తో పంపిస్తా. 2800 తో కూడా పింగ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, let's send data with 2500. యా, ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? 2000 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఎందుకు ఇట్ సైడ్ మనం కర్నూలు సైడ్ ఎంత మాక్సిమం
2500 కాబట్టి 2500. 2500 మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసింది, అంతకన్నా ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. కానీ ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగాలి, సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగట్లేదు. ఓకే, లెట్స్ సీ నౌ, వేర్ ఆర్ వి నౌ హియర్. More fragmentation not set, we need to enable the fragmentation. I think the fragmentation will be done default. Let's see. Configure. Okay, ping. Okay, one second. If you see size, specify the datagram size is empty. మనం ఎంత 2500, ఎందుకంటే కర్నూల్ రౌటర్ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది 2500 కదా. సో మనం ఏమేం టెస్ట్ చేసాం, 2500 అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదు, అది లైవ్ టెస్ట్ చేసాం. ఓకే, సో ఓకే ఫైన్. Let's take size with 2600. It won't do, and I have to see error message here. Okay, it's keep on sending it. Yeah. Okay. Yeah. Here, are you seeing here error message చూస్తున్నారా? Error message చూస్తున్నారా? ఇక్కడ no response has seen. Okay, the data is trunked here. Okay, you are not seeing any response. So ICMP ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది కానీ రిప్లై రావట్లేదు ఇక్కడ. సో బికాస్ ద MTU is mismatch. జనరలీ ఆ కర్నూల్ రౌటర్ లో ఏం జరగాలి, మనం 3000 MTU సైజ్ ప్యాకెట్ పంపిస్తే అది డివైడ్ అవ్వాలి, డివైడ్ అయ్యి స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి పింగ్ అవ్వాలి. సో ఐ థింక్ దిస్ by default ఉంటుంది. Let me check here. I think we need to enable a fragmentation here. One second, I'll check it and we'll replicate it. Okay, so అర్థమైంది కదా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జనరలీ ఓన్లీ వెరిఫికేషన్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? సో 2500 అక్కడ 2500 కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి అది మాత్రమే అలో చేస్తుంది, అదైతే క్లియర్ గా వెరిఫికేషన్ చేసాం. కానీ నేను మీకు ఒక బిట్ చూపించాలి, అదేంటి? సో ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్లాగ్స్ లో నేను ఏం చూపించాను ఇందాక, ఫ్లాగ్స్ లో More fragment. సో డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ సెట్ అయింది ఇందాక. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. బికాస్ నేను ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చెయ్యొద్దు అని పంపించినప్పుడు, ఇఫ్ యు సీ రైట్, డిఎఫ్ బిట్ ఇది పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది, యునో నౌ యూ విల్ సీ డిఎఫ్ బిట్ సెట్ టు 1, డు నాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయొద్దు అని ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఓన్లీ పెండింగ్ ఏముంది మనకి చెక్ చేసుకోవడానికి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ సెట్ టు 1. ఓకే, లెట్స్ డూ దాట్. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ చెక్ హియర్. Any questions on this so far? Any questions? Sir, DF bit is there, do not fragment us. Sir. Yes, that's correct. DF bit is there, do not fragment. Okay. Any questions? Offline? Okay. Okay, what we have configured, we need to configure, we enable at layer 2 level, we need to enable the MTU at layer 3 also, right? Let's see on Hyderabad router, interface G2/0, config terminal interface G2/0, IP MTU, ఇది ఇవ్వాలి మనం, IP MTU ఇవ్వాలి మనం. ఓకే, సో IP MTU అంటే IP ప్యాకెట్ MTU ఎక్కడ అంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగాల వద్దా అనేది IP లెవెల్లో కూడా డిఫైన్ చేయాలి కాబట్టి IP MTU ఎంత ఇస్తున్నాను, లెట్స్ గివ్ 3000 హియర్ నౌ. ఓకే, నౌ లెట్స్ పింగ్ ఇట్ జనరల్ గా. సో లెట్స్ ట్రై నౌ. ఓకే, ఇక్కడ ఏది ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇది చూద్దాం. ఓకే, ఇది కాదు, వన్ సెకండ్. ఓకే, IP MTU డిఫైన్ చేసాం. లెట్స్ సైజ్ ఇద్దాం, సైజ్ 2800 ఇద్దాం.
we give IPMTU also same. Let's configure IPMTU here as well. Oh, okay. ఇవన్నీ మన ల్యాబ్ ఇమేజెస్ కాబట్టి okay, so IPMTU, what is IPMTU here? 2500. సో MTU అనేది ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో, IPMTU అనేది ప్రోటోకాల్ లెవెల్లో అండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇంటర్ఫేస్ ఇది F1/0 రైట్? నో ఇంటర్ఫేస్ G, రిసీవర్ సైడ్ ఏముంది ఇక్కడ? 6/0 IPMTU. What is IPMTU here? We configured 2500, right? Okay, it's done. So let's try to initiate a ping again. It has to be ping, the DF bit. The packet is not accepting with 2800. It is only accepting with 2500. Higher MTU వచ్చినా సరే it should accept it. But why it is not? Yeah, ఇక్కడ చూసారా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సెట్ అయింది చూసారా? Are you able to see now? So more fragmentation bit set అయింది కదా ఇప్పుడు. If you're sending more than, so if you're sending more than MTU what we defined, right? Define చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగింది. మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సెట్ అయింది అండ్ దీనికి ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఎంత ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్? 71. ఓకే 71. This is one packet. So next one is there is another one. Not this one. Yeah, ఇక్కడ నుంచి. If I trying to ping here, okay 4.4 నుంచి 12.1 కి రివర్స్ లోనికి ఎన్ని ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి? 2 ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, రివర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. రివర్స్ ప్యాకెట్ లో ఎంత జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఒకటి there is a more fragmentation bit set అయింది and you will see identification number here and one more thing here ఇక్కడ also. జనరల్ గా ఒక ప్యాకెటే కావాలి కదా. సో 4.4 నుంచి అంటే బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ కి ఒక ప్యాకెట్ వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ప్యాకెట్స్ గా డివైడ్ అయింది? 2 ప్యాకెట్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఆర్ యు సీయింగ్ ఇట్ హియర్? ఇది సెకండ్ ప్యాకెట్, ఇది కూడా ఇంకో ప్యాకెట్. ఇది 70, ఇందాకది ఏంటి? 71, ఇది కూడా 17. ఓకే, ఇవి రెండు ఒకే ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కి సంబంధించింది. సో ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్. మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ గాన సెట్ అయితే దట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 parts. Is it clear now? Hello? Yeah. Sir, ఒకసారి 70 అది ఒకసారి చెప్పండి. Yeah, that is ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు అండి. ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 71 ఉంది. సో ఇంత ముందుది ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ది 70, నౌ ఇట్ ఈస్ 71. ఇది ఇంకో ప్యాకెట్. ఓకే, సేమ్ ప్యాకెట్ 2 parts గా డివైడ్ చేసింది. ఒకటి 70, ఇంకోటి 71. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి? 1511 సెకండ్ దాంట్లో, 1511 బైట్స్, 1514 బైట్స్ సెకండ్ దాంట్లో. సో ఫస్ట్ దాంట్లో చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా అంతే 1514 బైట్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి దీని ఇది ఎంత ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్? 70. ఇంకో దాని ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఎంత? 71. ఇట్లా. సో అట్ ద రిసీవర్ సైడ్ వచ్చేసరికి అవి రెండు ఆర్డర్ లో పెట్టేసుకొని ప్యాకెట్ ని మర్జ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? అది ఫైన్. దిస్ ఇస్ ఆల్. yes ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకెట్ డివైడ్ చేసిపోతే ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది, యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యా. లాస్ట్ బెంగళూరుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నెంబర్ అది ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఏమో. యా, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, నేను ఇందాక ఏమని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది అన్నాను కదా. ఓకే, ఫర్దర్ గా మళ్ళీ అనంతపురం దగ్గర ఇది మళ్ళీ ఇంకోటి డివైడ్ చేస్తుంది. ఇవి 1 లోనే మళ్ళీ 1 లో మళ్ళీ అనదర్ 1 అండ్ ఏదైతే 1 ఉందో దాంట్లో మళ్ళీ 2. ఓకే, అది ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ డేటా అంతా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి అనంతపురం రౌటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ 1 లోనే ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా 1, 2, అవి రెండు ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటుంది. తర్వాత సెకండ్ ప్యాకెట్ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇవి రెండు మెర్జ్ చేసేసి అప్పుడు ప్యాకెట్ డెలివరీ అని వస్తుంది. ఓకేనా?
ఓకే సార్. అది బట్ ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరగడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, అందుకే ఎంటీ మిస్ మ్యాచ్ లేకుండా చూసుకోవాలి మీ పాత్ లో. ఇప్పుడు నేను కర్నూలు నుంచి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి గూగుల్ సర్వర్ పింగ్ చేస్తే మధ్యలో ఎన్ని రౌటర్స్ అయినా ఉంటాయి. అన్ని రౌటర్స్ లో మనకి ఎంటీ అనేది మిస్ మ్యాచ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అదంతా చూసుకునే వాళ్ళంతా ఐఎస్పీస్ చూసుకుంటాయి. ఓకేనా, ఒకవేళ ఎంటీ మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే పాత్ ఎంటీ డిస్కవరీ అది BGP లో యూస్ చేస్తాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే క్లాస్. ఓకే, విత్ ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్. ఇది సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అడుగుతారు మాక్సిమం 10% దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫ్రెషర్స్ కూడా అడగొచ్చు. ఓకేనా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? సో ఈ సండే బూట్ క్యాంప్ క్లాస్ లో మీకు టీచ్ చేయనివి చెప్తాను. టీచ్ చేసేవి ఆల్రెడీ చెప్తాను కదా, టీచ్ చేసేది మళ్ళీ చెప్తే ఏముంటది? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంతవరకు చెప్పానా మీకు ఎవరికైనా? లేదు కదా. సో ఏవైతే మీకు చెప్పలేదో అవి చెప్తాను. ఇంకా చాలా అంటే దీనికి బౌండరీస్ అంటూ లేవు. CCNA CCNP అయ్యి లేవు. సో రియల్ టైమ్ లో ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి మనం సండే డిస్కస్ చేసుకుంటాం విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో వీఆర్ స్టాపింగ్ ద రికార్డింగ్ నౌ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్ మీ. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఎనీ ప్యాకెట్ విత్ హయ్యర్ MTU, what it will do, it will divide into the 2 packets or 3 packets based on their size, and it will proceed. It will process it accordingly. That is called fragmentation. So DF bit ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది, మోర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బిట్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది చూపించాను ఇప్పుడు. ఓకే, DF బిట్ ను మాన్యువల్ గా చెప్తేనే సెట్ అవుతుంది, డోంట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని. ఓకే, అవును అంటే పోతున్నప్పుడు అప్పుడు డివైడ్ అవ్వదు, ఆడ డ్రాప్ అయిపోతుంది. అది ప్రాబ్లం.